हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच मेरे महान पिता प्रभु जी, ये धरती पाप दे नाल भरी हुई है खुदावंदा, एक धरती बीमारियां दे नाल भरी हुई है खुदावंद प्रभु जी। लेकिन मेरे महान पिता तेरी बड़ी कृपा है प्रभु जी, जो तेरे लोग बचे हुए हैं खुदावंदा, तेरे नाम दे विच इन्नी सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह भी तेरे लोगों को बीमारियां परेशानियां दुख खुदावंदा छू नहीं सकते प्रभु जी। जे तेरे लोगों के कोल दुख परेशानियां आ भी जांदियां हन खुदावंदा, ते तू आप विच आके खड़ जाना है खुदावंदा प्रभु जी, क्योंकि तू ओ अग है प्रभु यीशु मसीह जो बीमारियां नूं भस्म कर देना है खुदावंदा, शैतान दी शक्तियां नूं तोड़ देना है प्रभु यीशु मसीह। तेरे अगे ना तो कोई बीमारी खड़ सकती है खुदावंदा, ना तेरे अगे कोई शैतान दी शक्ति खड़ सकती है, क्योंकि मेरे महान पिता तू अचरज सलाहू है खुदावंदा, तू शांति दा राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम च शांति है खुदावंदा, तेरे नाम दे विच खुदावंदा वो आराम है प्रभु यीशु मसीह जो किसी को नहीं है खुदावंदा। तू क्या है, हे पार हेठ बोझ थले दबे हुए लोको मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम देवांगा ते मैं तुहाडा परमेश्वर होवांगा। सच्चे प्रभु जी, धन ओ मनुख है खुदावंदा जो तेरी शरण दे विच आंदा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता तू जिउंदा खुदा है प्रभु जी। तेरे कान हन तू सुनदा है प्रभु यीशु मसीह, तेरी अखां हन तू वेखदा है प्रभु जी। अज भी मेरे महान पिता साडी बेनती वल दुहाई दे खुदावंदा, अज दा वचन एक एक दे हिरदे नूं छूवे खुदावंदा प्रभु जी। जिन्ने बीमार हन परेशान हन खुदावंदा, जिन्ने लोग कर्जियां थल्ले हन खुदावंदा, बीमारियां थल्ले हन प्रभु जी, अज तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच सारे आजाद हो जाण खुदावंदा। बड़ी दया कर कृपा कर प्रभु जी, तेरे नाम दे विच प्रभु जी मैं तमाम गंदियां स्पिरिटां नूं बंद दिना खुदावंदा, तमाम बीमारियां नूं बंदा तेरे नाम च प्रभु यीशु मसीह। दया कर कृपा कर, कोई भी शैतान दी शक्ति काम नहीं करेगी खुदावंदा। दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। एक जन नूं समझ और बुद्ध देनी है खुदावंदा अपने वचन दी, एक एक जन नूं खुदावंदा हर एक बीमारी तो छुटकारा देना है प्रभु जी। तू दया करनी है कृपा करनी, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। बिल्कुल सही गल आ, जिद्दां नबी ने कहा भी ये जिहड़ी धरती आ कीटाणुआं दे नाल भरी हुई अज असीं वेखदे आ अज किन्नियां बीमारियां इस धरती ते आ, इत्थे तक कि करोना भी इस धरती ते आया। लेकिन ये बाइबल दे विच जिन्नियां बीमारियां आ सारियां दे बारे पहलों लिखिया गया आ। बाइबल दे विच संसार दे अंत बारे भी लिखिया आ। बाइबल दसदी आ, बाइबल बयान करदी आ संसार दी रचना किद्दां खुदा ने कीती सी ते संसार दा अंत किद्दां होना आ। लेकिन उस अंत तो पहलों उन्हें एक राह तैयार कीता सी जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राह तैयार करन आया, जदों धरती ते आया ते उन्हें की कीता, एक सधारण मनुख बणिया ते लोकां दे विच आके उन्हें नी सधारणताई दे नाल रहा, उन्होंने लोकां नूं जीवना सिखाया भी जीवन की आ, किस तरह तुसीं धरती ते रह के जी सकदे हो, किद्दां तुसीं खुदा दे वचन दे विच अपना जीवन बतीत कर सकदे हो। ये सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने धरती ते आके सिखाया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आया तो लोकां ने उन्हें पछाणिया नहीं, लोकां दे कोलों ओहदियां गल्लां बर्दाश्त नहीं होईयां, क्योंकि शब्द ने दे लई सीगी। बाइबल बयान करदी आ, यूहन्ना 1:1 विच लिखिया, आद विच शब्द सी ते शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सीगा। शब्द ने जो दे लई तो उस शब्द नूं लोकां ने पछाणिया नहीं, उस शब्द का नाम प्रभु यीशु मसीह आ। इस करके बाइबल बयान करदी आ इक्को ही मुक्तिदाता है जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम तो छुट किसी होर नाम च तुहाडी मुक्ति नहीं होनी कदे भी, ना किसी होर नाम च छुटकारा आ। दुष्ट आत्मे बीमारियां परेशानियां सब दे सब किदे तो भजदे आ, प्रभु यीशु मसीह के नाम तो। ਉਹਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਅਚੰਭਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। लेकिन वो क्यों इस तरह कर रहा सीगा, क्योंकि उन्हें मनुखा दे लई एक राह तैयार करना सीगा। वो मनुखा नूं दस रहा सीगा अपने कम्मां दे प्रगटावे द्वारा भी मेरे तो छुट इस धरती ते कोई दूजा खुदा नहीं आ। ते जिन्ने लोकां ने उहदे वचन ते विश्वास कीता ते प्रभु दी उन्हां ते कृपा भी होई। प्रभु यीशु मसीह इत्थे कल्ली चंगियाइयां देण नहीं आया सीगा, या कल्ला पैसा देणियां चंगियाइयां बरकतां नहीं। प्रभु यीशु मसीह जीवन देण आया सीगा। वो कहंदा जे तुसीं मेरे वचन दे पिछे चलोगे तानूं पैसा धन दौलत ये चीज़ां तुहाडे पिछे अपने आप ही तुहानूं मिल जाणियां आ। तुहानूं पैसे पिछे भज्जण दी लोड़ नहीं आ।
ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਡਾਂਟਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਉਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, 120 ਸਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾੜਦਾ ਆ, ਮਿਰਗੀ ਪਏ ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ, ਚਾਹੇ ਤੰਗੀਆਂ ਆਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ
ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਭੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ, ਉਹਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੂਗਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਬੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਤਪਤ 37 ਦੇ ਆਏ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਯੂਸਫ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਿਲਹਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਬੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਰਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਏ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਆ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਈ ਲੋਕ ਯੂਸਫ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਸਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਦੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਅਯੂਬ, ਆਪਾਂ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਯੂਬ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਯੂਬ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੱਲੀਏ ਤੀਵੀਆਂ ਵਰਗੋਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੰਗੀ ਆਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਤੇ ਹਿੱਲੋ ਨਾ, ਡਗਮਗਾਓ ਨਾ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਅਯੂਬ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਅਯੂਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੋਲੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਭੱਠੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਿਰਫ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਰੋਏ ਕੁਰਲਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਯੂਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਯਿਰਮਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਾਂ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਕੁ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੋਲੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਕੀ ਖੋਲਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾ ਕੇ, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲੋਂ ਵਢਵਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਢਵਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਮੀਨ ਤੇ ਸੱਤ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੂਹ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਸਭ ਮਰਨਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ
ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਪਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਟੀਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਪਾਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਪਾਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਪ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪਤ ਆ। ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਗ-ਪਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਆ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗਦਾ। ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰੜਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਤੇ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ, ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗੀਕਾਰ करे खुदावंदा भी तू ही मुक्ति दाता है प्रभु यीशु मसीह। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, तू बहुत जल्दी आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करदा जे तू आएगा ते अपनी दुल्हन नूं, अपनी लाड़ी नूं अपने नाल लेके जाएगा खुदावंदा। मैं सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दिना, आमीन।